Kita mulai, kita bertawasul dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan kita, doa kita, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara barokahnya tawasul itu kata para ulama, ma yatawassalul karomah yakulul karomah. Yang berkaitan dengan yang mulia maka jadi mulia. Nah, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ini umat adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang lebih baik yang kita untuk bertawasul kepadanya melainkan bertawasul dengan menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وولسنا الشاذلي سول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة شيخنا الكرام كرام خالد عمر وشيخنا الكرام وشيخنا الكرام وشيخنا الكرام أفض علينا من بركاتهم ونفعنا بعلومهم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعماتنا مشايخنا وأستاذنا وعلمائنا وأمرائنا وإلى حضرة خصوصا وإلى حضرة خصوصا ومسلفيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا في هذا المكان. Ayo silahkan sebutkan siapa saja yang mau dikirimi Al-Fatihah. Orang tua, ayah, ibu, kerabat, adik kita, kakak kita, anak kita, guru, hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي معبود كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما وحلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة خصوصا. Thank you.
ayam ketupat gembus. Dan silakan sebutkan perusahaan-perusahaan kita semuanya, hajat-hajat kita kepada Allah. Yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan tawasul kita, doa kita, semua hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Mas Ridho dan Mamas, mudah-mudahan Mamas besok turnamennya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kleng wedus lalu omah berkah, ayam ketupat gembus berkah, dan semua usaha kita berkah semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala aidan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan kepada Pak Arif beserta keluarga, Kodari dan keluarga, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah berkahi kehidupannya, Allah lancarkan semua urusannya, dan senantiasa Allah jaga dalam segala hal sehingga Allah ridho dalam setiap langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah Ngaji Plo, Masya Allah, yang sudah senantiasa melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka surga mencarinya. Bukan dia mencari surga, tapi surga mencarinya. Jadi kata para ulama, Sayyidina Ali adalah termasuk salah seorang sahabat yang mukasyafah, yang mata batinnya ini bisa tembus melihat keadaan-keadaan di luar sana. Maksudnya adalah di alam-alam akhirat. Tapi kita harus pahami, sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di setiap sahabat ini punya keunggulan masing-masing. Bukan berarti ada hadis mengatakan, Nabi pernah bersabda, laukana nabiyyu min ba'di lakana Umar nabiyyun. Kalau ada Nabi setelah Muhammad, maka yang pantas Nabi adalah Umar. Berarti Abu Bakar enggak pantas, bukan. Tapi setiap salah satu dari sahabat yang jumlahnya ada 124.000 sahabat, sebagian ulama mengatakan jumlah segitu, Imam Syafi'i mengatakan 60.000 sahabat, maka setiap salah satu individu sahabat semuanya punya kemuliaan. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali adalah mata batin Sayyidina Ali ini bisa mengetahui keadaan-keadaan di alam akhirat. Jadi kalau Sayyidina Ali mengatakan man kanat fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabiha, barang siapa yang menuntut ilmu maka surga mencari dirinya. Ya memang betul, ya Sayyidina Ali yang ngomong, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hatinya itu bisa melihat keadaan-keadaan di alam sana itu. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau kita mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka ternyata bukan kita yang masuk ke dalam surga, surga mencari kita, surga rindu kepada kita. Maka beruntung sekali lah teman-teman
yang sudah melangkahkan kakinya dari rumah ke sini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, inni lam aj'al ilmi wa hilmi illa wa ana uridu an aghfira lakum dzunuba jami'a ala ma kana fikum wala ubali." Kata Allah kepada kita, wahai anak Adam, wahai Mas Ridho katanya, wahai Bang Ridho, wahai Bang Arif, wahai Bang Ogi, tidaklah aku menjadikan ilmu kepada kalian, aku berikan kalian ilmu. Ilmu itu sesuatu yang kita ketahui yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, itu namanya ilmu atau cahaya. Yang dengan cahaya tersebut kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, itu namanya ilmu. Contoh, kalau orang tidak mengerjakan sholat, dia paham dosa, maka namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Kalau ada orang mengerjakan sholat, dia mengerjakan kebaikan, dan dia mendapatkan pahala nanti dari Allah, nilainya yang sangat besar, itu namanya ilmu. Ilmu adalah cahaya yang Allah titipkan ke dalam setiap hati seorang hamba untuk dia mengetahui nilainya amal. Itu namanya ilmu. Atau perkara yang mengetahui tentang mana yang hak, mana yang batil, namanya ilmu. Dan hilm, sifat kasih sayang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni lam aj'al ilmi wa hilmi." Tidaklah aku menjadikan ilmu kepada kalian. Aku telah berikan kepada kalian ilmu. Aku telah berikan kepada kalian sifat hilm, sifat ada semangat, sifat ada kasih sayang. Illa wa ana uridu, kecuali aku menghendaki kepada kalian an aghfira lakum dzunuba jami'a, aku ingin dari kalian tuh dosa kalian tuh diampuni oleh Allah. Atau lagi nih, gua ngasih ilmu sama antum ini, kata Allah, saya ngasih ilmu sama antum nih, maksud tujuannya tuh saya mau ngampuni dosa antum. Jadi wasilahnya ilmu. Ya, orang tuh kalau duduk dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni segala dosa-dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala makana fikum wala ubali." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dosa yang kita buat kemarin. Kalau seumpama kita melakukan kemaksiatan di pagi hari, kemudian di malam hari kita bertobat kepada Allah, maka Allah nggak lihat tuh dosa kita yang tadi pagi. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, ya kan, innakum tukhti'una bil laili wan nahari." Wahai anak Adam, kalian melakukan kemaksiatan di malam hari dan kalian melakukan kemaksiatan di pagi hari. Kemudian antum datang kepada saya dengan memohon ampunan kepada saya, harapannya hanya kepada saya. Ghafartu laka, pasti saya ampuni kamu itu. Saya ampuni. Allah nggak akan lihat lagi dosa kita yang kemarin. Kalau manusia beda. Kalau manusia punya salah sekali, kita minta maaf, ya gue maafin deh lu. Tapi nanti ketika 10 tahun udah nggak jumpa lagi, dia ketemu sama temennya, tuh dulu kok dia pernah punya salah sama gue. Padahal katanya dulu udah memaafkan. Tapi ketika jumpa lagi, dia bilang sama temennya, dia buka aibnya. Tuh dulu punya aib tuh sama gua tuh, punya utang 1 juta nggak dibayar. Itulah sifatnya manusia, tapi Allah enggak. Seberapapun banyaknya dosa kita, ya walaupun kita punya dosa lebih banyak daripada pasir di lautan, maka kalau kita datang kepada Allah dengan harapan yang penuh, dengan karunia-Nya Allah, harapan kita hanya kepada Allah, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala makana fikum wala ubali, kata Allah, saya nggak akan pernah melihat dosa sekecil apapun yang telah kamu buat. Jadi kita punya Tuhan baik nggak teman-teman? Hah? Terus apa yang udah kita buat, kita berikan untuk Allah selama dari 1 hari ini, atau selama balik ini kita, dari mulai bangun tidur ya, dari mulai bangun tidur pagi tadi sampai sekarang, apa yang sudah kita berikan untuk Allah yang maha baik itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan napas kepada kita cuma-cuma. Allah memberikan penglihatan mata kepada kita cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala tuh semua nikmatnya besar, la tuhsuha. Jangankan ngebayar, ngitung aja antum nggak mampu. Iya. Masa Covid kemarin orang pengen apa saja harus beli tabung gas, setiap 1 tabung gas isinya apa? Harganya 500.000, dan itu habis per 4 jam sekali, kali 24 jam. Berapa juta kita harus mengeluarkan uang untuk bisa bernapas dengan nikmat. Tapi dari pagi tadi sampai sekarang sudah berapa oksigen Allah berikan kepada kita? Allah minta balasan nggak dari kita? Hah? Nggak minta Allah dari kita. Allah tuh maha baik sekali.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid." Wahai anak Adam, kalau seumpama seluruh manusia berkumpul, yang pertamanya sampai yang terakhirnya, jinnya, manusianya, hewan-hewannya semuanya, dan dia minta kepada aku, fasaluni, dia minta kepada aku, summa ataituhu. Kemudian dari mereka semua yang berkumpul dalam satu tempat, kata Allah nih dalam hadis qudsi, mereka minta kepada aku semuanya, dari mulai baginda Nabi Adam sampai nanti orang terakhir diciptakan, berkumpul dalam satu tempat, jinnya berkumpul dalam satu tempat, semua makhluk Allah berkumpul, minta satu-satu. Kemudian kata Allah, summa ataitu, aku berikan satu-satu kepada mereka. Kata Allah, mana qasa min dzalika syai', tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Enggak mengurangi kekayaannya Allah. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahra. Ya, kalaupun seumpama berkurang, kata Allah, seperti antum memegang jarum, kemudian antum celupkan di tengah lautan, kemudian antum angkat, ada nggak yang menempel tuh? Nggak ada kekuasaan Allah yang berkurang sedikit pun. Kalau manusia, Bang Arif punya uang 1 juta, Bang Arif saya minta 100 ribu, tinggal 9 rah. Aji minta 100 ribu, tinggal 8 rah, tinggal 800. Bang Waki minta 500 ribu, tinggal 2 rah, tinggal 200. Berkurang, kekuasaan Allah nggak berkurang, sedikit pun nggak berkurang. Sampai Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tamsil kepada kita, sebagaimana kalau antum masih nggak percaya sama saya, maka seperti antum memasukkan jarum ke tengah lautan, kemudian antum angkat jarum itu, antum lihat ada nggak yang menempel tuh, kayak gitu tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang sama kita, ayuhan nas antumul fuqara. Anak-anak ngaji pro, kalian tuh fakir. Fakir tuh lebih parah dari miskin. Allah katakan kepada kita fakir, apa yang mau kita banggakan? Iya, kita nahan ngantuk aja nggak bisa. Iya, nahan buang angin aja dari kemaluan kita nggak bisa, kemaluan belakang. Antum mau banggain apa di hadapan Allah? Kok berani-beraninya antum ketika ada panggilan Allah antum nggak sholat? Coba. Makanya tadi di awal saya bacakan satu ayat, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau antum syukur kepada Allah, masya Allah, besar. Nikmatnya besar Allah berikan kepada kita. Tapi wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Dikit sekali dari jutaan makhluk sekarang nih, manusia ini. Maka dari banyak manusia sekarang ini yang ngucapin alhamdulillah itu sedikit banget. Sedikit banget. Makanya kita bahas nih sekarang 3 perkara yang menjadikan manusia itu hancur. Yang pertama itu i'jabul mar'i bi nafsihi wa nisyani ala taatillah, kata para ulama. Merasa dirinya hebat dan lupa atas keagungan Allah. Tuh, pertama tuh. Ente punya usaha, keuntungan setiap hari anggaplah 1 miliar. Kalau antum lupa sama Allah, itu hancur-hancuran buat antum. Hati-hati. Hati-hati. Merasa dirinya hebat, Allah nggak ada campur tangan dalamnya, padahal semuanya milik Allah. Semuanya punya Allah. Manusia ini di dunia nggak pernah ada yang mengatakan ini ciptaan saya. Iya. Mau kita datang ke Amerika sekalipun, negara yang super power katanya, coba bikin satu butir pasir dari yang nggak ada menjadi ada. Ada nggak? Nggak ada, cuma ngaku-ngakuin doang. Benar nggak? Iya, ngaku-ngakuin doang. Manusia itu cuma hanya memindahkan dari yang ada kembali ada, dirubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tidak ada menjadi ada, kemudian nggak ada lagi, kemudian nanti ada lagi. Dulu kita nggak ada di dunia, diadakan oleh Allah dengan kudratnya Allah, dengan kehebatannya Allah. Nanti satu masa kita nggak akan ada lagi di dunia, kembali kita ke bawah tanah dengan kekuasaannya Allah, dengan kehebatannya Allah. Nanti akan Allah bangkitkan lagi kita untuk berjumpa dengan Allah yang selama-lamanya.
perjumpaan yang selama-lamanya, yang nggak ada hitungannya, nggak ada batasan waktunya, lama sekali. Wabahsyit thariq, perjalanan panjang sekali. Maka antum kalau ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, merasalah sebagai hamba. Hari ini kita sudah dijadikan hamba, tetapi kita belum pernah merasa hamba. Ngaku doang kita hamba, tapi amalan kita nggak amalan hamba. Benar ya? Ya Allah, saya hambamu ya Allah, tapi masih maksiat, berani ninggalin sholat. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, masih gibah. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, masih mencuri. Ya Allah, saya hambamu ya Allah. Yang lebih parah lagi itu, Masya Allah, berani bermaksiat dan bangga lagi. Kata para ulama, seorang ulama mengatakan maksiat itu bisa diampuni dosanya kalau tidak ada kebanggaan ketika melakukan maksiat itu. Tapi kalau ada kebanggaan, maka maksiat itu akan dilipat gandakan oleh Allah dan gak akan diampuni oleh Allah. Contohnya iblis. Iblis itu kan ketika maksiat dia kepada Allah, dia mengatakan dengan kesombongannya, dengan bangganya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Buat apa aku ciptakan? Buat apa aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah? Kemudian aku bersujud kepada Adam. Dengan sombongnya dia katakan, saya lebih, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih sempurna, saya lebih mulia. Allah murka, sehingga kesombongannya itu enggak Allah maafkan sampai dia berjumpa dengan Allah. Iblis laknatullah alaih tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemaksiatan yang ada, yang dikerjakan dengan rasa bangga dalam hatinya, maka kemaksiatan itu akan menghancurkan dirinya. Hati-hati ini. Paham di sini insyaallah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, merasa kita menyesal, ya Allah, saya adalah hamba yang dhaif. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan dia simpan aib itu, dia simpan kemaksiatan itu, dia nggak ceritakan kecuali kepada orang yang memang seperti para ulama, para kiai, para ustadz, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Boleh menceritakan keburukan kita untuk dimusyawarahkan, untuk cari solusi. Boleh, ini ustadz saya melakukan ini, bagaimana solusinya yang terbaik. Boleh menceritakan itu. Tapi kalau dia berbangga diri, nggak boleh. Dia merasa, ya Allah, saya ini hina ya Allah, maka kemaksiatan yang dia kerjakan nanti Allah akan ampuni. Dan orang takwa itu nggak setiap hari dia tuh nggak setiap hari tuh dia nggak setiap hari dia tuh tawajuh pada kepada Allah, tidak. Tapi orang yang takwa itu dalam Al-Quran, ketika dia maksiat dia ingat Allah. Bagaimana ayatnya Ustaz? Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfara lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba ilallahi jami'a, ya. Itu bukan? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Wa idza fa'alu fahisyatan, ini ciri sifat orang takwa, nih cirinya nih. Wa idza fa'alu fahisyatan, kalau mereka melakukan keburukan, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, maksudnya maksiat. Tapi setelah itu zakarullah, dia ingat Allah. Ya Allah, semalam gua habis ngintip janda misalnya. Jangan tegang, santai aja ngajinya. Minum. Iya, hati-hati. Au dzalamu anfusahum zakarullah summa astaghfaru lidzunubihim. Dia ingat Allah. Ya Allah, ini salah ya Allah. Dia nggak bangga, dia ceritain bawa perempuan ke temannya, nilai gebetan baru. Kapan nikahnya? Nggak tahu kapan. Biar cocok dulu, biar cocok. Nggak ada kecocokan dalam pacaran. Ya, dalam pacaran tidak ada keberkahan. Berarti kata para ulama itu, orang yang pacaran sama saja dia maksiat dengan bangga. Jadi nggak diampuni dosanya oleh Allah kalau gitu. Au dzalamu anfusahum zakarullaha tsumma astaghfaru lidzunubihim. Dia istighfar, nangis kepada Allah. Nah, orang-orang yang kayak gini insya Allah nggak celaka dia. Itu orang takwa tuh. Bukan tawajuh, enggak. Bagus lagi tawajuh terus. Maksiatan,
mereka melakukan ingkar kepada Allah, mereka istighfar. Sampai kapan? Sampai bosan maksiatnya. Jangan bosan istighfarnya, Bang Ogi. Sampai bosan maksiatnya. Ada seorang datang kepada seorang wali, kepada seorang ulama yang kurang hikmah. Syekh, saya ini telah membunuh 99 orang. Bagaimana ini? Diterima nggak tobat saya? Nah, si ulama tadi ngomong, yang nggak diterima lah, antum ini udah banyak dosa antum. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ya, Ustaz gitu ya itu ya. Siapa yang membunuh saudaranya tanpa adanya uzur, maka dia neraka tempatnya. Gua mau tobat malah dibikin stres kayak gini, bunuh jadi 100. Makanya pentingnya, kalau kata guru saya, kata guru kami ini, pentingnya kita nih berdakwah dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan lemah lembut. Ikhtiar kita tuh menyampaikan, ya, urusan hati mah Allah udah. Yang penting kita tugasnya menyampaikan. Amir Andi tugasnya tuh ngegedor. Ada orang kalau gedor aja udah. Datang walaupun nggak telepon, yang penting sampai ada orang nggak ada orang, yang penting kita udah ikhtiar tat. Nggak usah pakai telepon, zaman Nabi nggak ada telepon kata Amir Andi. Iya, datang jauh-jauh ke Sukabumi nggak ada orang, qadarullah. Yang Allah pandang apanya tat? Perjuangan kita buat sampai ke situnya itu Allah pandang. Allah kasihan nanti sama kita. Ya, kenapa para sahabat mendapatkan ridhonya Allah sebelum berjumpa dengan Allah? Karena para sahabat menyusahkan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Menyusahkan diri untuk mendapatkan ridha Allah. Masya Allah. Jadi kita menyusahkan diri kita. Yang penting Allah pandang kita. Allah pandang kita. Apa sih yang kita pengen dari Allah? Ridho. Nah, ridho majasa ya. Ridho. Orang tuh kalau sudah dapat ridha Allah, masalah tuh selesai. Jangankan masalah dunianya, masalah akhiratnya selesai udah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau nggak ridho sama hambanya, jangankan masalah akhirat, masalah dunia jadi sumpek nanti jadinya. Iya, nggak pernah selesai. Itu kalau bangun tidur kalau yang dia ingat adalah dunianya, maka kata imam yang pengarang hikam, beliau mengatakan itu adalah orang yang paling jahil. Al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu bik. Siapakah orang yang lalai, siapakah orang yang bodoh, siapakah orang yang jahil? Orang yang ketika bangun tidur dia lupa Allah. Padahal sudah dikasih nikmat tidur sama Allah. Masya Allah. Orang tuh kalau pengen tidur aja berapa banyak teman-teman kita yang pengen tidur harus minum pil dulu. Tapi Bang Ogi, ya kan, nggak perlu minum obat. Ketika sudah ustadznya mengatakan assalamualaikum, udah. Allah berikan sakinah. Ya, makanya kata teman-teman itu kalau pengen cepat tidur udah duduk dalam ta'lim aja. Apalagi kita ta'lim jam 9 pagi itu. Hari makan, habis makan pagi. Makan paginya nikmat nasi bebek lagi kan. Iya, bangun jam 9. Wadah. Udah duduk ta'lim itu udah pasti sila langsung gini-gini goyang-goyang. Apa dia goyang-goyang? Paham apa dia? Gini-gini. Ya Allah gitu. La ilaha illallah. I'jabul mar'i bi nafsihi, merasa dirinya hebat. Kehancuran yang pertama adalah merasa dirinya hebat. Enggak melibatkan Allah. Coba contoh Rasulullah, Nabi yang paling mulia, Masya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Imamul Anbiya wal Mursalin. Ketika beliau dakwah ke Taif dan orang-orang Taif tidak mau menerima dakwah ajakan beliau, maka beliau menyalahkan dirinya sendiri. Asku basi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku serahkan semua kepada Engkau ya Allah. Ini lemahnya saya ya Allah. Enggak nyalahin Allah. Ini kita baru ngajak sekali udah malas lah gua ngajak dia lah. Udah nggak bakal dapat hidayah dia, kata siapa yang ngira Sayyidina Umar pagi masih menyeret pedangnya untuk membunuh Nabi, menjelang zuhur sudah masuk Islam. Bahkan
Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ada Umar di depan Anda. Jangan takut ya Rasulullah. Jadi urusan hidayah itu milik Allah. Tugas kita mah ikhtiar aja udah. Ikhtiarnya kita sampaikan, ikhtiar yang kedua kita doakan. Maka di antara amaliyahnya para anbiya adalah, kata para ulama, ya selain mengajak, ya doakan juga. Doakan di waktu malam. Masya Allah. Wan nasu niyamun, dikala orang-orang dalam keadaan tidur. Itu kata para ulama, orang yang bisa tahajud itu adalah orang yang dapat undangan dari Allah. Jadi tahajud itu undangan Allah. Kalau nggak diundang nggak bisa tahajud dia. Coba ada orang pesta, kalau kita nggak diundang kan kita nggak datang. Datang kan malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan undangan kepada mereka yang Allah kehendaki, undangannya adalah sholat malam. Makanya ulama-ulama itu senantiasa menjadikan malamnya itu untuk bermunajat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para sahabat. Allah ceritakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Para sahabat itu kalau udah waktu malam, maka rumah-rumah beliau semuanya berisik seperti suara lebah. Bukan nonton bola, gol, bukan. Bego amat, bukan. Allah, 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 Allah. Tidak ada ucapan yang paling disukai Allah melainkan mengucapkan kalimat Ya Allah. Dari semua Asmaul Husna ada Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Tapi di antara kemuliaan semua asmanya Allah, nama-namanya Allah, kata Nabi yang paling Allah senang kita memanggilnya adalah dengan kalimat Ya Allah, Ya Allah. Masya Allah. Allah tuh kalau sudah dipanggil sama hambanya Ya Allah, maka Allah akan datang kepada hambanya. Apa? Kamu manggil saya ada apa ini? Butuh apa? Kata Allah. Nah, kita butuh Allah pas lagi ada masalah sih. Proyek lagi nggak turun, baru Ya Allah. Lagi rugi di kantor, baru Ya Allah. Warung sepi, baru Ya Allah. Iya kan? Ribut sama istri, Ya Allah. Kalau lagi nggak kayak gitu, nggak Ya Allah. Nggak Ya Allah. Kalau lagi senang lupa sama Allah, merasa dirinya hebat. Orang tuh yang kalau merasa dirinya hebat tuh, maka nggak ada bedanya dengan Korun. Korun itu kan ketika banyak harta, dia menganggap ini hasil kerja saya ini. Makanya kalau pengen dapat harta, kerja, ya kan? Kerja yang rajin kerjanya, sungguh-sungguh usahanya, biar dapat rezeki yang banyak gitu kan. Allahnya nggak ada tuh kan. Udah kerja, akhirnya apa? Lupa sama agama. Udah kerja lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang aja dulu itu. Di belakang aja, nanti aja di ininya. Di belakang aja. Nanti malah nggak fokus. Di situ aja. Apa yang pertama yang menghancurkan manusia? Apa yang pertama? Merasa dirinya hebat. Yang kedua, ittiba'u syahwat. Senantiasa mengikuti hawa nafsunya, nggak dia tahan. Orang itu kalau hidupnya senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka kehancuran akan menimpa kepada dirinya. Karena orang yang bisa melawan hawa nafsunya itu, Allah mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Antum kalau bisa melawan hawa nafsu, maka balasannya bukan rumah di Pondok Indah, bukan rumah di Bintaro, bukan rumah di Sentul, bukan rumah di Cikupa, bukan. Balasannya surga tanpa hisab. Jangan cuman Allah, dipraktekkan. Iya. Hawa nafsunya sekarang ini enak ketidur ngobrol sama istri. Tapi ada panggilan ngaji ini datang tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan antum surga semuanya. Ada yang dari Cikupa nih, Masya Allah, Bang Ame, Ustadz Ansori sama temannya. Ada yang dari Sentul, Masya Allah. Ada yang dari BSD, ya Allah. Ada yang dari Klender. Ada yang dari mana? Bang Bonar?
Cipayung, mujahadah naik motor, Pedongkelan kapuk, Masya Allah. Pondok Indah Bang Ridho, ada yang dari BPPT yang biasanya cuma jalan sekarang harus ngeluarin ongkos. Allah ganti Mir. Ya Allah. Allah tuh kalau udah ganti, wah, bukan lagi dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah ada batasannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu surga? Surga itu tempatnya nikmat, tempatnya kenikmatan. Di surga itu orang udah gak ada lagi susah. Dalam kitab Muntahab Hadis dikatakan ada orang hidup selama 1000 tahun Bang Ogi. Hidupnya susah, gak pernah senang. Susah, dari lahir sampai dia mati susah, nggak pernah senang sedikit pun, walau saatan. Dalam kitab Muntahab Hadis itu, kalau ngaji Muntahabnya nggak ngantuk, ini pasti bakalan tahu hadis ini. Kalau misalnya baru dengar berarti ngantuk ngaji Muntahabnya ini. Kemudian dia mati, sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibukakan angin surga sedikit untuknya. Kemudian Allah bertanya kepada Jibril, coba tanyakan kepada si fulan yang hidup selama 1000 tahun dalam keadaan susah dalam kuburnya, wahai fulan, saya tanya sama antum ini, kamu selama hidup pernah susah nggak? Enggak pernah susah katanya. Baru ngerasain angin surga. Bagaimana kalau Bang Ogi masuk ke dalamnya? Bukan baru ngerasain anginnya aja udah bilang nggak pernah susah, lupa jadinya. Saking nikmatnya itu angin surga, lupa. 1000 tahun 1000 tahun susah, karena sedikit Allah buka angin surga kepadanya, dia katakan saya hidup gak pernah susah. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang di dunia ini senang terus, namanya susah tuh gak pernah, perut lapar tuh gak pernah dia. Ya, kalau Aji tiap hari lapar dia, pusing. Aji ini kalau habis subuh isyraq, dia gak buru-buru ke kita nih, berarti ada masalah dia nih. Apa Ji? Beras habis katanya. Lagi stres aja ini. Allahu Akbar. Dia senang terus hidupnya, nggak pernah susah. Dia mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buka sedikit angin neraka, sedikit aja dibuka. Kata Allah kepada Jibril, coba tanya sama orang yang tadi, sama orang yang baru mati tadi, yang selama hidupnya nggak pernah susah, tanya, bagaimana ketika kamu hidup di dunia? Saya susah melulu katanya. Padahal baru sedikit. Bagaimana kalau orang masuk ke dalamnya? Kata para ulama, sebenarnya yang bikin susah dalam neraka itu bukan azab dari fisiknya, tapi dalam neraka ada murkanya Allah. Iya. Dulu ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, beliau jalan-jalan ke neraka, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah azab ini azab ini. Neraka jadi adem buat Rasulullah, karena ada ridhonya Allah. Iya, neraka itu panas bukan karena fisiknya, azabnya kita dibakar, bukan, tapi memang dalam neraka ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita sumpek juga begitu, hati-hati, karena Allah nggak ridho sama kita. Ini kenapa ya hidup di dunia kok begini-begini aja ini? Kenapa ini? Oh, antum terlalu mengikuti hawa nafsu antum. Akhirnya Allah murka. Apa Allah katakan? Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ke depan mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang sumpah. Kayak dunia itu cuman itu aja udah. Karena Allah sumpahkan di depan kedua matanya itu, Allah murka sama dia. Kenapa? Karena orang itu senantiasa mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya dia kedepankan. Padahal Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian semuanya sebelum hawa nafsu kalian disandarkan dengan apa yang aku bawa. Apa yang Rasulullah pengen? Rasulullah pengen dari kita itu semua masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya masuk ke dalam surga? Nabi sudah mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu bisa dimasuki dengan kesusahan. Susah. Pengennya sih kita nyanyi, tapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa zikir. Pengennya sih sekarang kita tidur, tapi diizinkan oleh Allah untuk bisa ngaji.
Masya Allah. Allah akan mengangkat derajat dalam surga bagi mereka yang berani meninggalkan kasurnya yang empuk dalam keadaan dingin untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak, teman-teman semua, AC kamarnya AC, kasurnya enak, istri cantik, hujan lagi gerimis. Dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ngelawan itu. Kata Allah, surga tempat antum tanpa hisab. Maka kita ini harus punya ucapan sebagaimana ucapannya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Berpanas-panasan dengan Nabi lebih aku sukai daripada malam pertama dengan istriku. Susah bersama Nabi lebih aku cintai daripada bersenang-senang bersama keluargaku. Ya. Susah bersama Rasulullah lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku suka daripada minum arak di musim dingin. Wah, itu top namanya. Menyandarkan semua kehidupannya kepada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ih Lubat dikatakan, sebenarnya semua perintah itu tarjinya ialah cuma satu, mengagungkan Allah, ikut Rasulullah, udah. Kehidupan kita ini ya, marjeknya kembalinya cuma satu, bagaimana kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita menjadikan Nabi sebagai panutan hidup. Udah. Makanya dalam bayan itu kan 6 sifat tuh nggak boleh keluar kemana-mana kita ngomong itu, biar kita ngarah. Pertama apa? Mentauhidkan Allah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Itu aja harus kita bahas itu. Yang kita bahas tiap hari ya kita lupa, apalagi yang nggak dibahas. Agama itu ya sifatnya diulang-ulang aja. Sholat dari dulu sampai sekarang ya zuhur 4 rakaat. Kalau Qodani capek sama sholat 4 rakaat, dia mau kurangi 3, dosa. Atau Qodani terlalu semangat, sholat masa 4 rakaat terus, gue tambah jadi 6 lah, mah dosa juga. La yang kusu, nggak boleh dikurangi. Wala yazidu, nggak boleh ditambah. Wala yughayyiru, nggak boleh dirubah. Itulah agama. Makin dekat dengan sumbernya, maka makin jernih. Seperti air, betul nggak? Air itu kalau sudah jauh dari mata air, maka keruh dia, bener gak? Tapi kalau air tuh dekat dengan sumbernya, dengan mata airnya, maka dia makin jernih. Agama kayak gitu. Kalau dunia makin kesini makin canggih. Tapi Allah nggak janjikan agama canggih siapapun canggihnya. Nggak Allah janjikan siapa yang pintar agamanya nanti surga tempatnya, enggak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kepada 3 kelompok manusia. Salah satu la yukallimuhumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajak bicara kepadanya pada hari kiamat nanti. Wala yanzuru ilaihim, enggak lihat dia. Allah malas ngelihatnya, ngapain dilihat? Coba kalau kita punya bos kita cuek sama kita, gimana rasanya kita? Sekarang yang cuekin kita yang punya bos, yang menciptakan surga neraka, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan nabi yang mulia, nyuekin kita, nggak dipandang sedikit pun sama Allah. Mau nggak antum? Wala yuzakkihim, nggak Allah sucikan dia, nauzubillah min zalik. Bahkan yang terakhir kata Nabi, walahum adzabun alim, dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Di antara 3 kelompok itu apa? Kata Nabi, jahilun anil akhirah, yaitu jahil urusan ilmu agama. Giliran urusan dunia, wah, dia pinter banget ya. Dia bisa ngerusak, dia bisa ngebobol. Pokoknya dia bisa bikin aplikasi. Apa namanya kalau itu nyadap-nyadap apa namanya? Dia jadi hacker, pokoknya gampang lah, sinilah. Tapi ditanya rukun wudu nggak tahu dia. Iya. Ditanya urusan agama dia nggak tahu, nauzubillah min zalik. Itu kalau kita nggak paham urusan agama, maka nanti pada hari kiamat nggak dipandang Allah, nggak diajak bicara Allah, nggak disucikan Allah, bakal mendapatkan azab yang pedih. Lagi-lagi pentingnya duduk dalam majelis ilmu. Ya, penting banget duduk dalam kajian-kajiannya para ulama.
Rasulullah mengatakan khalitul hukama wasa'ilul ulama. Kata Nabi, berkumpullah kalian dengan para hukama, wali, wasa'ilul ulama, bertanyalah kepada ulama. Jangan, Mbah Google, apa hukumnya jama qashar? Apa hukumnya misalnya haid berapa hari gitu? Bagaimana hukumnya ini? Nanya sama Google. Nabi udah bilang sa'ilul ulama, tanya sama ulama. Ai al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, kata Imam Nawawi. Yang ketika ditanya perkataannya, perbuatannya mengarah kepada syariat, itu namanya ulama tuh. Jangan nanya sama Google, ditanya nanti sama Allah. Antum ibadah salah dari mana? Dari Google, salahin Google. Bagaimana menjadi Google? Nggak berbentuk dia. Iya. Maka kita nih beruntung hidup di lingkungan para ulama. Tanyalah, ya kan, tanya ulama. Ada Ustadz Reza, tanya Ustadz Reza. Kepada guru-guru saya tanya, ya. Jangan kita istimbat hukum sendiri, jangan. Iya. Bagaimana hukumnya makan babi? Bagaimana kata Nabi? Perkara itu kalau sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, fangtadiri sah, tunggu kehancuran. Maka yang paham tentang syariat adalah para ulama. Bertanyalah kepada beliau-beliau semua. Jangan ngarang sendiri. Imam Malik rahmatullah alaih, beliau tuh mujtahid mutlak. Ditanya sama orang bodoh 40 pertanyaan gak dijawab. Bahkan beliau tanyakan dulu kepada gurunya, Sufyan Ats-Tsauri. Masih bertanya kepada gurunya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kita sekarang dikit-dikit berani menjawab. Nah, kalau Gus Bah bilang itu, orang tuh kalau nggak punya ilmu, berani menjawab ilmu-ilmu yang dia nggak tahu. Hati-hati. Orang tuh kalau berbicara agama dia salah, dia nggak punya ilmu agama dia salah, maka neraka tempatnya. Maq'adahu minan nar, Allah siapkan neraka untuk ditempati olehnya. Maka kita harus senantiasa melawan hawa nafsu kita. Ya, dan hawa nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu ngarahnya pasti kepada yang buruk. Tapi kalau bisa menahan itu karena takut kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, 2 surga aku berikan. Orang yang paling miskin di surga adalah luas surganya 10 kali lipat dunia. Bahkan kata Nabi, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tanah sejengkal di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tanahnya sejengkal, apalagi kalau 10 kali lipat dunia. Wanita surga itu kalau dikeluarkan kelingkingnya ke dunia, maka seluruh laki-laki dunia tidak akan nafsu dengan perempuan-perempuan dunia. Maka dalam riwayat hadis dikatakan kalau wanita surga itu ngeludah ke dunia, ngeludah sedikit aja buang ludah, semua air lautan jadi manis. Daun lagi tuh kalau kata Kiai Ubed nggak ada lagi namanya daun pahit, bisa dimakan. Jadi kalau Daniel lapar di mana aja ambil aja daun makan. Nggak ada namanya keset-keset kayak misalnya buah apel keset, buah jambu, nggak ada. Sepet, nggak ada. Sepet ya? Sepet apa keset sih? Sepet, nggak ada. Amir tuh sering makan daun sirih tuh. Bagaimana kalau nanti kita yang makan di sana itu, masya Allah. Apa yang ada dalam keinginan kita, Allah langsung adakan. Terlintas aja nih, langsung. Iya. Kepengennya laki-laki kan senang sama perempuan, bener gak? Iya. Kalau ada laki-laki nggak senang sama perempuan, nggak fitrah namanya. Maka nikmat surga yang Allah berikan kepada laki-laki adalah
banyaknya perempuan, banyaknya bidadari. Kesenangannya wanita adalah berhias, emas segala macam. Sehingga janji Allah buat para wanita, ya kesenangan-kesenangan yang dia senangin di dunia, dia bakal nanti akan menjadi ratu bidadari dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Aisyah bilang sama Nabi, bagaimana nanti, adakah cemburu? Udah gak ada cemburu. Rasa cemburu itu dicabut sama Allah. Jadi Bang Arif boleh dapat 10 juta, boleh. Ya, di surga tapi. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Bakhil di sini bukan hanya bakhil dalam urusan harta. Bakhil ketika dia tahu ilmunya nggak dia amalkan juga namanya bakhil. Contoh, saya yakin di sini semua tahu doa bangun tidur. Yakin banget saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok antum bangun tidur nggak baca doa ini, maka dikatakan bakhil. Celaka antum. Iya. Apalagi sekarang sudah ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab Al-Azkar, barang siapa setelah bangun tidur baca doa bangun tidur tambah doa yang tadi, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosa dia banyaknya bagaikan pasir di lautan. Antum gak ngamalin itu bakhil juga namanya. Bangun tidur langsung handphone yang dia lihat, bakhil tuh. Apa bakhil sih? Koret, medit, apa lagi? Apa sih yang lebih parah dari itu tuh? Cekerek. Apa tuh? Mir. Wah, pokoknya medit semedit-meditnya lah udahlah. Medit bin koret bin cekeret apalagi lah itu. Bakhil. Tahu kita ada ilmu masuk WC. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang berapa kali kita balik kamar mandi? Coba. Yang mengamalkan sunnah itu siapa yang tahu? Iya kan? Berapa kali kita kerjakan amalan sunnah itu? Kalau antum nggak mengerjakan itu, masa bisa dikatakan bakhil? Oh, ternyata bakhil itu banyak ya. Iya. Kalau bakhil kita nggak ngasih uang ke orang, bakhil kita nggak ngasih makanan ke orang, itu bagian nomor kesekian. Orang punya ilmu nggak diamalkan juga bakhil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, katimul ilmi yal'anhu kullu syai'in. Orang yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu, maka dia akan dilaknat dengan segala sesuatu yang ada di sampingnya. Masuk WC nih pakai kaki kanan, dia tahu nih kalau pakai kaki kiri itu sunnah. Ah, sama aja lah. Itu gayung, air, ember, kloset, kotorannya dia, sikat gigi, sabun cairnya, semuanya ya Allah laknat dia, ya Allah laknat dia, ya Allah laknat dia, ya Allah. Bakhil. Nabi mengatakan ba'id minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Waduh, kalau udah jauh dari Allah mah masalah hidup kita. Nauzubillah min zalik. Yang kedua ba'id minan nar, ba'id minan nas. Jauh dari manusia. Qaribum minan nar, dekat dengan api neraka jahannam. Maka jangan bakhil. Apalagi kita ini hidup bermasyarakat, kita ini hidup bertetangga, maka kita harus memperhatikan, ya. Barang siapa yang memperhatikan saudara muslimnya, maka nanti Allah akan perhatikan dia dunia dan akhiratnya. Barang siapa mau tolong saudara muslimnya, Allah akan tolong dia dunia dan akhiratnya. Tapi sebaliknya, kalau kita mencela, kalau kita nggak punya akhlak yang baik kepada manusia, maka kecelakaan datang kepada kita. Dalam kitab Fadilah Amal, bab i'tikaf disebutkan ketika ada seorang sahabat yang i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid, pahalanya besar. Tapi ketika dia membantu saudara muslimnya, itu lebih besar lagi daripada pahala i'tikaf. Apalagi memberi maaf. Kitab Nashihul Ibad, ada 3 perkara yang menjadikan orang itu punya derajat di hadapan Allah. Yang pertama adalah afsus salam,
bainakum, menyebarkan salam, mengucapkan salam di antara mereka. Ala man arafta wa man lam ta'rif, baik yang dikenal ataupun gak dikenal. Orang tuh salam tuh kan kayak biasa aja, tapi orang pertama kali ngucapin salam bari'um minal kibr, kata Nabi, terbebas dari sifat sombong. Iya. Assalamualaikum, Kodani, salam. Kayak B aja itu, kayak biasa aja. Tapi Masya Allah itu, kata Nabi, al-badi'u bis-salam bari'um minal kibr. Orang yang pertama kali mengucapkan salam, siapapun di antara kita ketemu sama temennya, duluan ucapan salamnya, kata Nabi, maka dia sungguh terbebas dari sifat sombong. Absus salam kai ta'lu, sebarkan salam, kamu punya derajat di hadapan Allah. Jangan klakson, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya orang kafir yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kah alaikassalam. Kok alaikassalam sih Pak? Iya, itu diajarkan oleh Nabi saya. Kehancuran untuk diri kamu. Kenapa? Karena kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan salam. Yang pertama kata Nabi, orang yang punya derajat di hadapan Allah. Derajat loh. Punya apa ya? Derajat itu apa sih dalam bahasa Indonesianya? Punya kedudukan. Punya kedudukan di hadapan Allah. Mudah. Orang yang senantiasa suka mengucapkan salam. Bukan hanya sama yang dikenal kok. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik yang dia kenal ataupun gak dikenal. Yang kedua kata Nabi, it'amul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan setiap kita ini lapar. Setiap kita ini lapar. Ya, lapar dalam apa saja. Dalam urusan harta kita lapar. Dalam urusan duniawi kita lapar. Urusan perut juga kita lapar. Maka baik banget kalau kita bisa memberikan makan kepadanya. Adakah amal yang paling baik ya Rasulullah? Ada. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Apa itu? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya saudara muslim. Orang tuh kalau dikasih makan seneng gak? Senang sekali. Itu diantara amalannya para ulama adalah senantiasa ngasih makan. Itu diantara amalannya Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah ini. Salah satu dari 3 penyebabnya adalah Nabi Ibrahim tuh suka ngasih makan. Iya. Bang Arif kemarin cerita sama saya, dengar Ustadz ngaji katanya tentang ngasih makan ini. Jadi kalau lagi nongkrong di tukang somai, sembari ngerokok nunggu somai dibikin, ada yang datang 3 orang lah ya. Kalau masih 10.000 kan masih aman. Pas mau bayar, udah dibayarin sama bapak ini. Kan seneng banget itu kan. Aturan duit dia keluar, 10.000 nggak keluar. Ya kita kasih dulu duitnya, Pak. Nih saya beli somai 10.000. Nanti sisanya 40.000 buat orang-orang yang datang aja. Datang yang pertama, Pak bayar Pak. Udah dibayarin sama si Mas ini. Masya Allah, makasih ya Mas. Mudah-mudahan barokah. Itu loh yang dipengen sama kita. Ya, doa itu penting sekali. Kata Nabi, al-kalamud doa. Setiap ucapan adalah doa. Doa terus. Makanya senang banget. Dia jangan katakan, mohon maaf ya Kodani gak bisa ngasih apa-apa, cuman doa. Itu kalau kata Kebet salah tuh. Justru doa tuh sangat rajanya pemberian. Iya, jangan katakan mohon maaf ya Bang Ogi gak bisa bawa apa-apa nih, paling doakan. Itu keliru. Keliru banget itu. Kalau mau mohon maaf ya, saya belum bisa doa. Bisanya ngasih uang nih 10 juta. Ya. Kalau doa tuh di atas segala-galanya. Hadiah tertinggi yang diberikan kepada orang beriman yang paling baik adalah doa. Karena doa tuh bisa merubah takdir. Doa bisa merubah takdir. Jangan main-main sama doa. Ya, jangan main-main. Maka hadiah terbaik yang kita berikan kepada saudara kita, yang paling kita senang, yang paling kita cintai adalah doa. Apa perintahnya Nabi ketika kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia?
Perintahnya apa pertama kali? Farhamu bid-du'a. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia. Ayah saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat. Bagaimana agar saya bisa memberikan kebaikan kepada mereka berdua? Apa jawaban Nabi? Farhamu bid-du'a. Sayangi mereka dengan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang lebih keren lagi, doanya buat umat. Jangan buat sendiri. Misal Bang Arif punya utang nih 10 juta. Doakan si Haji, ya Allah, selesaikan utangnya si Haji. Itu jauh lebih Allah terima daripada dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan, doalah untuk umatku, nanti Allah, malaikat akan mendoakan dirimu. Ya, jadi kalau doa jangan buat sendiri. Ya Allah, sehatkan saya, sehatkan, berikan saya rezeki. Jangan. Ya Allah, sehatkan teman-teman saya di Ngajiplo, teman-teman saya di Bengkel Hati, selesaikan semua masalahnya. Itu kata Rasulullah. Malaikat kalau kita mendoakan saudara muslim kita, apa jawaban malaikat? Walaka bimisli. Ya Allah, sebelum kau mengabulkan doa dia, ya Allah, kabulkan dulu hajat-hajat dia, ya Allah. Iya, ini kadang-kadang kita doa sendiri. Bahkan dari sunnah juga, dalam fikih itu dikatakan ketika doa kunut sendiri. Misalnya Bang Ogi telat nih sholat subuh nih, bangun jam 5.15, sering kali, enggak? Bangun komat. Dari rumah beliau kan ke azikro kan lumayan. Sampai azikro udah selesai sholat sendiri. Maka sunnah juga berdoa jangan pakai nih Allahumma hadini fi man enggak, domirnya tetap nah. Allahumma hadina ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, wa'afina ya Allah, wangsurna ya Allah, waftah lana ya Allah. Siap insyaallah ya. Jadi enggak ada buat doa sendiri, doakan orang lain. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanat. Barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang beriman, maka Allah akan mencatat kebaikan kepadanya sejumlah orang beriman yang Allah ciptakan. Jadi jangan cuma ini astagfirullahalazim. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Pas 1 jam 10 menit. Coba Ji ulangi 3 perkara yang menyebabkan orang itu celaka. Pertama, ya, yang kedua, ya, yang ketiga, bakhil. Tadi yang ketiga punya pangkat derajat sudah belum? Yang nomor pertama apa? Salam ya? Enggak, apa yang tadi punya pangkat, punya derajat di hadapan Allah. Kurang 1 ya? Kurang 1 ya, it'amul ja'i. Yang keduanya, yang pertama afsus salam, yang kedua it'amul ja'i, yaitu yang ketiga adalah sholat malam. Orang istiqomah sholat malam punya derajat di hadapan Allah. Ya insyaallah ya. Coba Wisnu, tiga manusia yang punya pangkat derajat di hadapan Allah. Wisnu, ente ngantuk belum makan, udah ngantuk, apalagi udah makan. Hah? Mengucapkan salam. Terus? Hah? Ngasih Wisnu makan katanya. Memberi makan. Terus? Sholat malam. Insyaallah ya. Coba ulangi 1 lagi, nggak kelihatan itu nih. Mana nggak ada yang bisa ditanya lagi lah. Bang Monar. 3 derajat yang menghancurkan manusia dalam hidup. Hah? Urut. Merasa hebat, tidak melibatkan Allah. Terus? Mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga? Hah? Bakhil.
Bakhil tuh apa aja yang dikatakan bakhil tuh? Nauzubillah min zalik. Apa balasan buat orang yang tidak mengamalkan ilmu? Balasannya dilaknat. Berarti kalau misalnya Bang Ogi nggak mengamalkan ilmunya, bajunya Bang Bonar ngelaknat Bang Ogi. Iya, murka, Allah murka. Ya, derajat, 3 derajat coba, Mas Heri, 3 derajat. Iya, 3 derajat, 3 derajat di hadapan Allah. Terus apa balasan dari Nabi orang yang suka mengucapkan salam? Terhindar dari apa? Dari neraka. Dari sombong. Ya memang dari murka Allah, tapi yang ada di hadis ya, yang tadi saya sampaikan, terhindar dari sifat kepada siapa kita mengucapkan salam? Orang yang dikenal atau tidak dikenal. Yang kedua apa? It'amul ja'iun, ngasih makan, memberi makan. Siap ya semua teman-teman ya? 1.000, 2.000 jajanin aja. Ini tahadus bin nikmah ini, tahadus bin nikmah. Di Al-Maidah tuh kalau sore habis maghrib tuh suka ada tukang daging burung yang harga gopean itu. Ya. Bukan daging-daging burung yang kayak usus doang, kepala doang gitu. Iya. Anak-anak ngaji kayak Wisnu tuh. Saya bilang, "Bang, ada berapa tuh?" "Nggak tahu Pak Ustadz." "Udah, semuanya kasih sama masjid." Digorengin gitu. Kan senang dia tuh. Lagi amalan, datang anak-anak, "Pak Ustadz," padahal gope doang kan, setiap satu orang kan satu. "Pak Ustadz, makasih ya, mudah-mudahan Pak Ustadz umurnya panjang, rezekinya banyak," kan gitu kan. Enak kan. Ternyata, "Bang, berapa?" "Cuman 45.000. Doanya dari satu masjid." Gimana nggak enak gitu. Terus yang ketiga apa? Sholat malam. Cukup ya insya Allah ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, Amir Andi. Lo pusat dulu, lo telat. Kalau ada orang minta tolong sama kita, tapi orang itu ketika minta tolong tidak ada sopan santun lah, tidak ada sopan santun, nyusahin, pokoknya ngeselin gitu ya. Bukan. Mungkin pas masuk rumah nggak ucapin salam. Terus tiba-tiba, "Ada makanan nggak?" gitu kan. "Ada makanan nggak?" gitu misalnya. Mungkin ngeselin banget gitu. Ya, terus dia minta tolong dong Bang Andi, temen gua ada utang nih, lu yang bisa ngomong dah, lu yang ngomong. Ini orang datangnya ngeselin, gak ada sopan santun, bahkan nyusahin. "Gua boleh nggak tidur siang di sini dah? Gue suntuk banget di sana, udah repot banget dah kita di rumah dah." Terus apakah kita tergolong bakhil tuh ketika ntar malam, "Lu temenin gue ya," bisa gitu dibilang. Kan dari siang, dari pagi nih misalnya, udah gak ada sopan santun, dia makan siang nggak? "Gue tidur di rumah lu ya, gue nggak bisa, ntar malam temenin gue ya, lagi utang nih gue," gitu. Wah. Nah, dengan keadaan kayak gitu, emang kita malam nggak kosong nih, kosong acara misalnya, tapi ini orang kok ngeselin banget gitu ya. Saya mau tanya bukan karena ngeselin ya, tapi apakah kita perlu bantuin dia gitu? Karena kita tahu nih, bantuin dia seneng, besok-besok nih dia ke rumah kita lagi dengan keadaan yang mungkin sama lagi. Ini sih nggak ada belakangnya. Karena orang ini nanti kan orang bermasalah nih, lagi jauh dari amal gitu ya. Nggak sebut kartu, Mir. Nggak sebut kartu kita. Cuman kalau di kita tolong nih, mungkin kedepannya ada lagi nih gitu. Kan kayak kasus apa kita nggak tahu gitu. Siapa Jadi ya, Mir? kita tuh pada posisi ini boleh nolak atau malah jadi kewajiban tetap. Baik. Atau kita kalau kita tolak kita bakhil. Ya, baik. Bagusnya kalau seumpama kita meyakini ya dia butuh banget, Mir, bagusnya kita tolong walaupun ngeselin. Bagusnya. Ya, gue juga manusia gitu kan. Nah, kenapa sih kita kadang-kadang suka kayak merasa ini orang nggak sopan banget sama kita? Ya karena kita pengen merasa dihormati juga, gitu kan. Ya, jadi baperan lah, kalau bahasa kitanya baperan, Mir. Kita ini jadi baper juga gitu.
Maka bagusnya sekali ya kita tolongin. Iya, kayak Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidatina Aisyah difitnah oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk orang penghasut pertamanya adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar dari kecil sampai dia nikah. Anggap gini Mir, orang itu dalam fadilah sedekah atau dalam hayatus sahabah, ketika istrinya Nabi difitnah berzina, maka Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau percaya kalau istri engkau berzina? Kata Rasulullah, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, inna Aisyata zaujati fil jannah. Sesungguhnya Aisyah adalah istriku dalam surga. Dan aku menikah dengan Sayyidatina Aisyah atas perintah Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang menikahkan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah adalah Allah langsung. Jadi nggak mungkin. Nah, ada 3 sahabat yang terhasut, Ashabul Badar lagi semuanya. 3 sahabat ini Ashabul Badar. Maka ketika tahu siapa sih nama sahabat itu, lupa saya, yang terhasut pertama kali yang dibiayai oleh Abu Bakar. Jadi sahabat yang terhasut itu yang menggembor-gemborin. Bahkan dia yang mengatakan kepada orang-orang Madinah bahwa Aisyah berzina. Hatinya Sayyidatina Aisyah itu keselnya bukan hatinya Sayyidina Abu Bakar itu kesel bukan main. Tapi turun satu ayat itu, saya lupa juga ayatnya. Kamu nggak boleh begitu, tetaplah kamu berbuat baik. Yang tadinya tiap hari dikasih 500.000, ketika dia fitnah itu dikasih 2,5 juta. Ya makanya namanya Abu Bakar As-Siddiq yang tiap hari namanya dipanggil oleh surga, Mir. Iya. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, kamu luar biasa. Padahal dia yang menyebarkan fitnah itu tersebar di kota Madinah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menghentikan pemberiannya, maka Allah turunkan ayat, kamu nggak boleh gitu. Ya udah kalau gitu, biasanya setiap hari Mir itu 500.000, setelahnya pas ada kejadian itu dia tambahin jadi 2,5 juta, jadi 2 juta. Kalau bisa sih kayak gitu Mir, kalau bisa. Tetap kita bantu ya Mir ya, tetap kita bantu. Kalaupun seumpama nggak kita bantu ya kita istighfar. Kita istighfar, ya Allah saya belum bisa kayak Abu Bakar gitu kan. Jadi gitu Mir, itu nggak dikatakan baik. Pun kalau kita nggak bantunya itu nggak dikatakan bakhil juga, karena dia kurang sopan kan, kurang adab lah sama kita. Kan nggak akhlak begitu kan nggak baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Ala hadiinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Kita doakan mudah-mudahan Devian, Mamas besok turnamennya, karena turnamen yang menggentingkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semuanya, disehatkan jasadnya, badannya, semuanya disehatkan. Mas Ridhonya juga, Kodani anaknya segera sehat, Bang Arif, semuanya kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya muyassir asir alaina kulla asir wa la tu'asir kulla kasir, hajatuna ilaika kasir ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Allahumma tawalla tarbiyatana, tawalla tazkiyatana, tawalla ta'limana. Allahumma ij'al istima'ana hadza fi hadzal majma' istima'an mubaraka marhuma ya Allah, marhuma ya Allah, bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita doakan juga buat ibundanya Haji Irman, ya, baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya. Ghafarallahu laha dzunubaha wa satara yubaha, khususan ibundanya Haji Irman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.